ویلکم بیک خواتینوں حضرات. اور میں نے آپ سے انٹرو میں بھی کہا میرے خیال میں ہر مسلمان اور ہر انسان، کیونکہ یہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے. آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس وقت تمام جوز مل کے دوسرے ممالک میں، چاہے وہ انگلینڈ ہو چاہے وہ امریکہ ہو، وہ سب بھی مل کے یا ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے لوگ اور ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ، کرسچنز ہو گئے، جوز ہو گئے، مسلمز تو ہیں ہی، سب مل کے اس وقت احتجاج کر رہے ہیں فلسطین کی سچویشن پہ. تو فلسطین کی جو سچویشن ہے، ظاہر ہے اس کو ایک بڑے پیراہے میں دیکھا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، اس بات کا بھی اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کہیں یہ بڑی جنگ یا تیسری جنگ عظیم میں چینج تو نہیں ہونے والی ہے. اس کے حوالے سے اور بھی چیزیں، کیونکہ باقی جتنے پوری دنیا کے کانٹریکٹس تھے اور آپس کے اگریمنٹس تھے وہ ایک جگہ پر رک گئے ہیں اس وقت. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل افیئرس کے حامد المشرقی صاحب، جو کہ خود بھی برطانیہ میں مقیم ہیں، اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام نصرت، تھینک یو. جی حامد صاحب، تو ہمیں بتائیے، ایک تو سب سے پہلے یہ جو اوور آل مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ اتنا جو پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے، ہر جگہ پر مظاہرے ہو رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں ہر ملک میں. میں نے فرانس کا بھی دیکھا، انگلینڈ کا بھی دیکھا، آپ امریکہ کا بھی دیکھا، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے. تمام اتنے لوگ، ایون یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، اس سے کوئی پریشر بلڈ ہوگا کیا؟ اسرائیل اس کے کان پہ کوئی جو رینگے گی یا اس کو وہ بس نظر انداز کر دے گا؟ جی نصرت، بات یہ ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کہ ہر شخص جو درد دل رکھتا ہے، انسانیت کا درد رکھتا ہے، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی ملک سے اس کا تعلق ہو، وہ اس وقت انتہائی افسردہ ہے، انتہائی اس کا دل رو رہا ہے جب وہ فلسطین معصوم بچوں کی جانیں جاتی دیکھ رہا ہے. 24 دن سے بمباری ہو رہی ہے، 12,000 سے زیادہ بم جو ہیں وہ 40 مربع کلومیٹر کے علاقے پر گرائے جا چکے ہیں. اور یہ صورتحال میں پوری دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب ممالک کی حکومتیں قصوروار ہیں جو اسرائیل کی اس بربریت کا ساتھ دے رہے ہیں. یہ لوگ اسرائیل سے زیادہ اپنی حکومتوں کے خلاف احتجاج بھی کر رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ اسرائیل کے کان پر جوں تو تب رینگے گی جب ان ممالک کی حکومتیں اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن لینے پر مجبور ہوں گی یا لیں گی. ہم نے امریکہ، برطانیہ، فرانس، ویسٹرن ورلڈ، آسٹریلیا، سب کا دیکھا کہ ابھی تک ان کی جو گورنمنٹس ہیں وہ ابھی تک اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں اور اسرائیل کو اس قتل و غارت پر کچھ نہیں کہہ رہی بلکہ اس کا ساتھ دے رہی ہیں. اس کا ثبوت یہ تھا کہ اقوام متحدہ میں جب قرارداد پیش ہوئی صرف سیز فائر کے لیے اور جو غزہ کی ناکہ بندی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، تو امریکہ نے اس قرارداد کو ویٹو کر دیا. امریکہ دنیا میں 80 قراردادیں ویٹے کرنے والا سب سے بڑا ملک، اور اس 80 میں سے 40 قراردادیں اس نے تاریخی طور پر صرف اسرائیل کے حق میں ویٹو کی ہیں. تو یہ جو بڑی طاقت کا جو اس کو سپورٹ حاصل ہے، اس نے اسرائیل کو بے لگام گھوڑا کہہ لے ایک موزور جانور بنا دیا ہے جو فلسطینیوں کے خون سے ہولی کھیل رہا ہے. اس کا واحد حل یہی ہے کہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ ایک G8 طرز کیا بنائیں اور وہ ممالک اپنی کوئی آرگنائزیشن کے طور پلیٹ فارم سے آگے آ کر اسرائیل کو روکنے کی کوشش کریں. حامد صاحب، اس پہ ایک اور بات بھی ہے. جس طرح ہمیں لگتا ہے کہ جی امریکہ میں اسرائیل کو اس لیے سپورٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ان کو آگے کے الیکشنز کی بھی فکر ہوتی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ جیو لابی ان کو سپورٹ کرے گی. اب جو معاملات ہیں، آپ کو لگتا ہے آگے الیکشنز آئیں گے تو بائیڈن کو کوئی سپورٹ ملے گی ان سے؟ کیونکہ لوگ تو بہت زیادہ اپسیٹ ہیں، اور میں نے وہ فوٹیجز بھی دیکھی جہاں انہوں نے اپنے ساتھ ڈالز رکھی ہوئی ہیں، ڈالز زمین پہ، خود بھی زمین پہ اپنے اوپر سفید چادریں لے کے اس کے اوپر خون کی طرح پینٹ کیا ہوا ہے، اور وہ کہاں وائٹ ہاؤس کے باہر مختلف جو ان کے آفیشلز ہیں ان کے آفیسز کے باہر لیٹے ہوئے لوگ باقاعدہ احتجاج کر رہے ہیں. بالکل. دیکھیں نصرت، بات یہ ہے کہ جو بائیڈن اپنے 4 سال میں مقبولیت انتہائی کھو چکے ہیں، اپنی مقبولیت کے کم ترین سطح پر ہیں. یہ ان کی ایک آخری کوشش ہے کہ شاید اسرائیل کی حمایت کر کے شاید وہ یہودی لابی جو وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا کردار بھی ادا کرتی ہے اس کی مدد سے دوبارہ الیکشن جیت سکے. ورنہ جو بائیڈن کا اگلا الیکشن جیتنا تو تمام جو سرویز تھے ان میں ناممکن نظر آ رہا تھا. یہ اس ناممکن کو
मुमकिन करने के लिए हम फलस्तीनियों के खून से होली भी खेल रहे हैं। इससे उनको, अगर हम इस सारी सिचुएशन का जायजा लें तो ये तारीख में पहला मौका है कि एक रिपब्लिकन उम्मीदवार जो पिछला इलेक्शन हारा हुआ है यानी डोनाल्ड ट्रंप, उनकी मकबूलियत ज्यादा है बहुत बनिस्बत इसके जो मौजूदा सदर है उसके मुकाबले में। तो ये जो आखिरी कोशिश है ये दरअसल इलेक्शन जीतने का प्लान के अलावा अपने आप को बचाने की कोशिश है, लेकिन इसमें ज्यादा कामयाबी इनको किसी सूरत नहीं हो सकती, क्योंकि जितने भी ज्यूज हैं, जो पढ़े लिखे ज्यूज हैं, वो भी इस सारी बर्बरियत के खिलाफ हैं और सहूनी बर्बरियत के खिलाफ हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि वो जो हम बात करते हैं बार बार कि हमें ज़ायनिज़्म और ज्यूइश में फर्क करना चाहिए, खुद ज्यूइश भी इस फर्क को समझते हैं और खुद वो उस फर्क को समझते हुए जानते हैं और वो क्लियर भी कर के नाम के ऊपर ये कत्ल व गारत जहां पर भी ये बात होती है, जहां उनको मौका मिलता है वो ये बताते हैं कि जी ज़ायनिज़्म इज डिफरेंट एंड ज्यूज आर डिफरेंट। मतलब अब ये बहुत होने लगा है। लेट्स सी कि ये बात कहां तक जाती है ये बताना। अच्छा, अब जिस तरह इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट सारे ही, अभी सऊदी अरेबिया का भी कॉन्ट्रैक्ट था इजराइल से, वो भी रुक गया। उसके अलावा इंडिया ने भी अपना कोई कॉरिडोर बनाने की बातें की हैं, वो भी अब स्टैग्नेंट है क्योंकि तमाम वो हिस्सा जो है वो सेंसिटिव हो गया है। तो इस वक्त जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स थे और जितनी आपस में मुफाहमत थी वो भी रुक चुकी है। एक तो ये रुक गई है, इसका क्या इफेक्ट आप देखते हैं? और साथ ही हर कोई ये कह रहा है कि जी अब इस बात का इदराक कर लें और अब इस बात का यकीन कर लें दैट समहाउ और द अदर सूनर और लेटर दिस इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इनटू थर्ड वर्ल्ड वॉर। आपको लगता है कि ऐसा है? देखें, एक बात तो नुसरत हकीकत है, दुनिया के अंदर तमाम रिसर्च के मुताबिक दुनिया में सिर्फ 2 फ्लैश पॉइंट है जिनके ऊपर थर्ड वर्ल्ड वॉर छिड़ सकती है, तीसरी आलमी जंग। एक कश्मीर का मसला है और एक फलस्तीन का मसला है, क्योंकि इन 2 मसाइल के ऊपर दुनिया की 6 एटमी ताकतों की आपस में जंग हो सकती है। 3 एक तरफ है, 3 एक तरफ है। चाइना, रशिया, पाकिस्तान एक तरफ है, इंडिया, बरतानिया, अमेरिका और अब इसराइल एक तरफ है। सो जब इस तरह की सूरत हाल हो तो इससे कोई इनकार नहीं कि तीसरी आलमी जंग के खतरे के लिए ये एक सबसे बड़ी वजह नजर आता है। लेकिन मौजूदा हालात में तमाम ताकतें कोशिश कर रही हैं कि इस तनाज़े में अमली तौर पर शामिल ना हो। चीन ने भी अमली तौर पर खामोशी इख्तियार की हुई है, जो के बयान जरूर दिए हैं, रूस ने भी और ईरान ने भी। लेकिन वहीं इसराइल अपनी कोशिशों से ईरान को भी घसीटना चाह रहा है, तुर्की को भी घसीट रहा है कि किसी न किसी तरह ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़े और अमेरिका जो है वो मुकम्मल तौर पर इस जंग में शामिल हो जाए। तो इस हवाले से अभी खतरात तो हैं, लेकिन अमली तौर पर नहीं हुआ और अल्लाह ताला खैरियत रखे। लेकिन उसके साथ ये कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता तमाम ममालिक जी। और मेरे ख्याल में हामिद साहब ये अफोर्डेबिलिटी भी तो नहीं है ना कि तीसरी आलमी जंग की तरफ जाएंगे तो अपनी सारी जो मुल्क उसमें शामिल होगा उसकी तो मतलब वो जीरो पर आ सकता है ना। तो नोबडी वांट्स वॉर। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी ही है। और मतलब दुनिया की तमाम ताकतें ये बात जानती हैं कि तीसरी आलमी जंग का मतलब ये होगा कि शायद दुनिया की आधी आबादी खिता जमीन से खत्म हो जाए। तो बहुत बड़ा नुकसान है। इसको मुमकिन नहीं है कि कोई भी होशमंद मुल्क इस तरह का रिस्क ले एक छोटी इस तरह के तनाजे के ऊपर। एक और बात जो अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कही, तो मैं इसमें 2 बातें आपको बताऊं। जब G20 समिट में ये ऐलान हुआ जो इंडिया और मशरिक़े वुस्ता से होती हुई यूरोप तक की कॉरिडोर का, तो मैंने इंडियन चैनल पे कहा कि ये एक इंतहाई गैर हकीकी किस्म का मुआहिदा है और गैर हकीकी किस्म का रूट बनाया जा रहा है, जिसमें 3 दोस्त 4 दुश्मन ममालिक बीच में से गुजरते हुए एक दूसरे के मुफादात से टकराने वाले ममालिक अपनी सड़क बनाना चाह रहे हैं। जब ये नेचुरल सूरत हाल आती है, तुर्की रूस के मुफादात टकराते हैं, इसराइल सऊदी अरब के मुफादात टकराते हैं, ये जब सारा कुछ देखो तो ये अननेचुरल है। ये और उसी का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया ये बात कह रही है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा जब तक ये सारे मसाइल हल ना हो जाएं। तो मेरा ख्याल ये कि ये बहुत बड़ा धचका है इंडिया को, क्योंकि इंडिया अभी मानने का नहीं, ना मानना चाह रहा है। दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूं कि सऊदी अरब का इसराइल से जो डिप्लोमेटिक रिलेशन का मुआहिदा है उससे पीछे हटना जो है वो उसकी ना सिर्फ मजबूरी थी बल्कि उसके लिए लाजमी था, अवाम के प्रेशर के बावजूद और जो फलस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है उसके होते हुए। लेकिन ये खाली सऊदी अरब पीछे नहीं हटा, इससे और बहुत सारे ममालिक। मैंने कुवैत की भी एक वीडियो देखी थी, कुवैत ने भी कहा है,
कोवैत ने भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स करने थे और उन्होंने कहा कि ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द अरब कंट्रीज़ में ये बात कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा सोशल मीडिया पे वो रहता है कि ऑथेंटिसिटी कितनी है, लेकिन ये वीडियो भी मैंने देखी अभी रिसेंटली, तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही है। कतर, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ये सब ममालिक जो हैं ये इकट्ठे हो गए हैं। देखिए, बहरहाल फ़लस्तीन का मसला जो है वो जहाँ पूरी दुनिया का मसला है, वहाँ अरबों के तो सीने के ऊपर एक सांप की तरह रहता है, और अरबों को तो बहुत तकलीफ है इसराइल की। तो इस हवाले से जो कॉमन अरब है वो उनको पता है कि फ़लस्तीन को अगर इस तरह इग्नोर किया गया तो इनकी बादशाहतें खतरे में पड़ जाएंगी। अवाम बहरहाल आज जैसे आपने कहा सोशल मीडिया और दूसरा दौर आ गया है, तो अब आप अवाम को पुराने अंदाज में कंट्रोल नहीं कर सकते। सही, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद साहब फॉर योर टाइम एंड फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे जब कभी हम खबरें दें तो वो बेहतर खबरें भी हो। हम तो कश्मीर को ही रोते रहे इतने अरसे, लेकिन फ़लस्तीन के जो मामला अब तक हो चुके हैं और जो वहाँ पर खून-रेज़ी हो रही है, आई होप एंड आई विश एंड आई प्रे कि वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। वो कैसे ख़त्म होती है, क्या होता है, वो रब जानता है, लेकिन हम सब की दुआ यही है। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।